समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम और आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई और भौणी मैंने वीडियो को आरंभ करने पूर्व गोटे विषय मुझे जानवाई चाहे। अंधभक्त मानकर बैंड बजाइवाई मु गोटे चैनल गोटे तैयारी करिछि। आ जदि आपण माने चाहूचंती अंधभक्त मानकर बैंड बाजू कहीं सेमानकर बैंड बजाइवाई मु चाहूँगी, कारण से जो भाव में ख्रीष्टियानिटी को निंदा करती एवं सेमानकर सनातन बा हिंदू धर्म को ऊपर रखापी चाहती। से निमंते सेमानकर जो सनातन धर्म अच्छे जहाँ से महान धर्म बोली कहते, एमती अनेक किसी विषय रही ताकू पर्दाफाश करने निमंते आउ अंधभक्त मानकर बैंड बजेवा निमंते विशेषकर ये चैनल को तैयारी कर जाइछि। आपण जदि से चैनल रो वीडियो सब देखा चाहूँगी, जदि आपण चाहूँगी देखा निमंते जे अंधभक्त मानकर बैंड केमितिका बाजुचे आमे माने केमिति समानकर बैंड बजेइबो, तेबे आपण माने ए चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आपण एमिति टाइप करिवे यूट्यूब रे ए चैनल आसी जीवो। तापर आउ गोटे विषय होची जे ए चैनल रे विशेष करी मु एजुकेशन रिलेटेड विषय मध्यम रखिबी। जेमति कि आपनकर घरे आपनकर पुओ हो झियो हो किंबा आपनकर भाई भौणी माने स्कूल रे पाठ पढुथिबे आ समानकर बहिर पाठ गुड़िक मध्यम पढ़ेबी। माने ए चैनलटा टिके अलगा हबो अन्य चैनल गुड़िक अपेक्षा। आ एठी पाठ पढ़िबा रिलेटेड माने विषय वस्तु गुड़िक रहिबो। स्कूल रो विषय वस्तु गुड़िक जेमति कि इंग्लिश हो, गणित हो, साइंस हो, ये सब विषय रहिबो। ता सहित अंधभक्त मानकर भल भाव रे बैंड बाजिबो। तेणु आपण जातु सब्सक्राइब करंतु मु चाहूँगी। आउ ए चैनल सहित मध्य आपण जड़ित रुहंतु। तबे चलंतु आमे आरंभ करिबा। मंदिर रे मूर्ति हटिगला, क्रूस आसीगला। कौन आपण केबे भाबिसंती जदि मंदिर भितरु सब मूर्ति आपे आपे गायब हो जीवो आ सही मूर्ति जगार अचानक आपे आपे एक क्रूस आसीजिवो, तेबे कौन हो जीवो? यह केवल एक रहस्य ना, यह मनुष्य मानकर षड़यंत्र। से मंदिर रहस्यमय हो जाइछे। सीसीटीवी रे जहाँ रेकर्ड होइतला ताहा केवल धर्म को बदलै देई नथिला, ताहा विज्ञान को मध्य दोहलै देइतला। एई वीडियो रे आमे आपन को देखेइबो एमिति एक रहस्यर कथा जहाँ आज पर्यंत केही कही नथिबे। आगो को आपण जहाँ भी किसी देखिबे ता आपणकर आस्था विश्वास को दोहलै दब। यह कौन से कहानी नुहे बरं चेतावनी अटे। उत्तर भारत एक नगरी रे एक शिव मंदिर। एई मंदिर पाखापाखि 800 वर्षर पुराना मंदिर थिला। आउ एहार इतिहास यार पत्थर मध्य भी विद्यमान थिला। यह को प्रतिदिन 1000 रु अधिक भक्त पूजा करिया आसंती। घंटीर शब्द मंत्र उच्चारण रे मंदिर प्रकंपित हो जाए। किंतु 20 एप्रिल 2025 सकाल समय रे एमिति किछि घटिथिला जहाँ समस्त को स्तब्ध कर देइथिला। मंदिरर गर्भाशयरु सब मूर्ति गायब हो जाइथिला, जेपरि शिव, पार्वती, गणेश, आनंदी इत्यादि। ना सेठी किए किसी भंगारुजा करिथिला, ना से मंदिरर कबाट भंगा जाइथिला। सब जेमिति को सेमिति थिला, किंतु मूर्ति गायब हो जाइथिला। जोठारे शिवलिंग थिला सेठारे एक क्रूस आसी जाइथिला। पूरा संपूर्ण चमक दौथबा एक क्रूस जेपरि किए संगे संगे सेठी रखी चली जाइछे। मंदिरर पूजारी श्यामलाल जी प्रतिदिन सकाल 4टारे मंदिर को आसी पूजा अर्चना करती, से ए सब देखी चित्कार करी उठिथिले, हे भोलेनाथ ये कौन हो गला? शंख बजाउथबा शिष्य शीघ्र दौड़ी आसीथिले। आउ जेतेबेले से मध्य गर्भ गृह क्रूस देखिथिले से मध्य स्तब्ध हो जाइथिले।
କିଛି ଲୋକ ବେହୋସ ହୋଇଗଲେ, କିଛି ଲୋକ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କ'ଣ କଳିଯୁଗ ନିକଟତର ଅଟେ କି? ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଡକାଗଲା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାତିରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ମଗାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦେଖି ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲା ରହିଯାଇଥିଲା। ରାତି 2:17 ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ତେଜମୟ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥିଲା, କ୍ୟାମେରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଏକ କ୍ରୁଶ ରଖାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। କୌଣସି ମାନବ ଆକୃତି ନଥିଲା କି କୌଣସି ଛାୟା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ କ୍ରୁଶର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ସେ କ୍ରୁଶ କାଠକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେହି କାଠ ଭାରତର ନୁହେଁ। ସେହି କାଠ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶର ପର୍ବତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିତ ବୃକ୍ଷର କାଠ ଅଟେ, ଯାହା ଜେରୁସାଲେମରେ ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ଥିଲା, ଏମିତି କାଠ ଭାରତକୁ କେମିତି ଆସିଲା, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ରାତାରାତି, ଯାହା ବିଷୟରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିଲା। ଏହି ରାତିରେ ଆଉ ଏହି ଯାଞ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେଲେ କିଛି ଗୁପ୍ତଚର ଆଉ ସରକାରୀ ପ୍ରତିନିଧି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା କ୍ଷଣି ଧାର୍ମିକ ସଂଗଠନ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଭ୍ୟାଟିକାନ୍ ସିଟିରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଫାଦର ମାଇକେଲ ଆଣ୍ଡ୍ରିସ୍କୁ ଭାରତକୁ ପଠାଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ, ଯାହା ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ସେହି ଦସ୍ତାବିଜରେ ଲେଖାଥିଲା ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁର ପତନ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସତ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ରହସ୍ୟର ଉଜାଗର ହେବ। ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ। ଏପ୍ରିଲ 14, ଯେଉଁଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶନି ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କେହି କେହି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ କେହି କେହି ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିଛି ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ନାମ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଜନତା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। କିଛି ମନ୍ଦିର ଭକ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧରେ ଅଥିର ଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କ୍ରୁଶ ସାମ୍ନାରେ ମହମବତୀ ଜଳାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ପୁଣି ଏକ ଚକିତ କରି ଦେଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଶ୍ୟାମଲାଲ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କ୍ରୁଶକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲେ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ନା କୌଣସି ବିଷ, ନା କୌଣସି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ନା ଗଳାରେ କୌଣସି ଚିହ୍ନ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଆଖି ଖୋଲା ଥିଲା, ଯେମିତି ସେ କୌଣସି ଦୈବିକ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ରୁଶକୁ ସେଇଠି ରଖାଗଲା ଓ ସେହି ଜାଗାକୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦିଆଗଲା। ଭ୍ୟାଟିକାନ୍ ସିଟିର ଫାଦର ଏକ ପୁରୁଣା ମାନଚିତ୍ର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ 5ଟି ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଚିହ୍ନିତ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ତ ମାତ୍ର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ଆଗାମୀ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ହେବ? ଭାରତର କେଉଁ 5ଟି ମନ୍ଦିରରେ ବିପଦ ରହିଛି? ଇଏ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ନା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ସଂକେତ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ଦିର ପୁଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଗାୟବ। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏହା ତ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଏବେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏକ ନୂଆ ମନ୍ଦିର, ନୂଆ ଘଟଣା, ଆଉ ପୁଣି ଏକ କ୍ରୁଶ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭ୍ୟାଟିକାନ୍ ସିଟିରୁ ଆସିଥିବା ନକ୍ସା
ଯେଉଁ ସଂକେତ ଦେଇଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଏବେ ଯାହା ଖୋଲିବ ତା ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ପାପ ଦୁଇଟି ଯାକର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରାଯିବ। ନକ୍ସାର ପ୍ରଥମ ଦିଗ ଏବଂ ନୂଆ ଜାଗାର ସଂକେତ। ଫାଦର ମାଇକେଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣାଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ମାନଚିତ୍ର ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯାଇଥିଲା। ସେହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ 5ଟି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଚିହ୍ନ ଧାରାବଳୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ କୃଷ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିହ୍ନ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଭେଲୁରରେ ଥିବା ଚାଣକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଥିଲା। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଣ୍ଡବ କାଳର ଥିଲା, ଆଉ ହିନ୍ଦୁମାନେ କହନ୍ତି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଭାଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଜେ ଦେଇଥାଏ। ଫାଦର ମାଇକେଲଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ବୟାନ। ନକ୍ସାକୁ ଦେଖି ଫାଦର ମାଇକେଲ ଏକ ଚକିତ କରିଦେବା ଭଳି ରହସ୍ୟର ଉଜାଗର କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହି 5ଟି ମନ୍ଦିର ବାଇବେଲର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦେଶର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି କଥା ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନଥିଲା, ଏହା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭେଲୁରରେ ଚହଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଘେର। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଚେଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ଗର୍ଭଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୁରା ପରିସରକୁ ସର୍ଭିଲାନ୍ସରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ 29 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ଠିକ୍ 2:17 ପୁଣି ସେହି ଘଟଣାକୁ ଦୋହରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମାନ ଘଟଣା। ଏକ ତେଜମୟ ଆଲୋକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାମେରା ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟ୍। ତା ପରଦିନ ସେହି ମନ୍ଦିରର ପୂଜାରୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଥିଲା, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗାୟବ ଥିଲା ଆଉ ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ କୃଷ ଆସିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ କୃଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ବ କୃଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଆଉ ସେ କୃଷ ଉପରେ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟେନବ୍ରିସ୍ ଲକ୍ସ ଓରିଏଟର, ଏମିତି କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ଧକାରରେ ପ୍ରବେଶ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବ। ତେବେ ଏହି ଲାଟିନ୍ ଭାଷାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ କୃଷ କାଠ ମଧ୍ୟ ଜିତ ଗଛର କାଠରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଛବିଗୁଡ଼ିକ ଭେଟିକାନ୍ ସିଟି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଯାଞ୍ଚ କଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ଲାଟିନ୍ ଲେଖନୀ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀର ଅଟେ। ଆଉ ଫାଦର ମାଇକେଲ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହି ଲେଖା ଏକ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ 5ଟି ଜାଗାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି, ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ସତ୍ୟର ପୂଜା ହେବ। ଚେଙ୍କେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଶ୍ରୀ ନରସିମ୍ହା ଭେଙ୍କଟେଶ କହିଥିଲେ, ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ହେବ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛି। ଏମିତି କେବେ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଅଟେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଅଛି, ଶୈତାନ ହେଉଛି ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବ, ସେଇଟା ତାକୁ ହିଁ ଜଣା, ଶୈତାନକୁ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ଆମେମାନେ ବିଚଳିତ ବିଲକୁଲ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆମେ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଶୈତାନିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଭଳି ବିଷୟଠାରୁ ଆମେମାନେ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।